হ্যালো ইন্টারনেট, দিস ইজ গুগল লিও ফ্রম বেথুয়াডাহরি। আপনারা তো লাকি বিস্ট স্যারকে মোটামুটি সবাই চেনেন। তা উনি বাংলায় বিজেপি জিতেছে তার জন্য খুব সুন্দর একটা বার্তা দিয়েছেন আমাদের সবার জন্য, বাংলা বিজেপির জন্য এবং বাংলার মানুষদের জন্য, বিশেষ করে বিজেপি নেতাদের জন্য। ভিডিওটা দেখে নিই, তারপর বলছি কি ঘটনা। बंगाल के अंदर एक बहुत जल्दी नई सरकार बन रही है। लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया, पूर्ण बहुमत से आपको जिताया, तो बहुत जल्दी आपकी मंत्रिमंडल की भी लिस्ट बनेगी। लेकिन एक मेरा निवेदन है आपके कि मंत्रिमंडल की लिस्ट बनाने से पहले उन जिहादियों की लिस्ट जरूर बना लेना जो 14 साल 349 दिन से पूरे बंगाल को जलाया है। कैसे इन लोगों ने मासूम लोगों को घरों से निकालकर गोली मारी, महिलाओं के साथ रेप किया। तो इस नई सरकार से एक निवेदन कि उन लोगों को, उन जिहादियों को उनकी सही जगह जरूर पहुंचाना। তার সাথে সাথে এটাও দেখাই যে দিদি কি বলছে। কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিনি যে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। শুনে নিয়েছেন তো, দিদি রিজাইন দিচ্ছে না, দিদি পদত্যাগ করছে না। যতদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারে, যতদিন নতুন সরকার গঠন না হতে পারে, তার মধ্যে তো দুর্ঘটনা ঘটতেই আছে। আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন যে শুভেন্দু অধিকারীর যে পিএ ছিল তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। टारगेट चंद्रदा नहीं था, टारगेट ऑपोजिशन लीडर, हमारा नेता, हमारा मान, आने वाला दिन का नेता जो भी शुभेंदु दा को मर्डर करने का वो लोग का इरादा था, लेकिन चंद्रदा को मार दिया। जो खबर सामने आ रही है शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ये अपने आप में चिंताजनक। पर आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उन पर मध्यग्राम में ये हमला हुआ। 3 राउंड फायरिंग हुई है और जब वो गाड़ी में जा रहे थे उनको नजदीक से गोली मारी गई है, जिसके बाद उनका देहांत हो गया है। सहायक का नाम चंद्रनाथ है जो पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर थे और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के साथ काम करते थे। उन पर यह हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाया गया और हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस वक्त शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो बंगाल जिसमें चुनावी रंजिश का पुराना इतिहास रहा है, 2021 के मुकाबले बहुत कम हिंसा देखने को मिली थी, लेकिन आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक बड़ा चेहरा जिन्होंने नंदीग्राम और भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराया, उनके पीए की गोली मारकर हत्या करना बताता है किस तरीके से स्थिति गंभीर हो सकती है, खासतौर पर तब जब बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आई है। लोगों में इस बात का जोश था कि बीजेपी की सरकार आई है। ऐसे में अगर एक प्रोमिनेंट लीडर के पीए की हत्या इस तरीके से होती है तो जरूर यहां कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना अब एक चुनौती के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस हत्या के बाद वो सारी सीमाएं पार कर ली गई है। और जिस तरीके से एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर के पीए को टारगेट बनाया गया है, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंसा को भड़काने के लिए या फिर उत्तेजित करने के लिए इस तरह के हाई प्रोफाइल टारगेटेड हत्याकांड को अंजाम दिया गया। চন্দ্রনাথ রথকে গুলি করে মারা হয়েছে, এটা কি জিহাদি কার্যকলাপ নয়? এটা জিহাদি কার্যকলাপ, তাই না? কোনো বিজয়ী প্রার্থীর পিএকে এইভাবে গুলি করে ঝাঁঝরা করে ফেলা বা গুলি করে মেরে ফেলা, এটা তো ঠিক নয়, এটা উচিত নয়। এটা কখনো স্বাধীন ভারতের এটা রাজ্যে এটা উচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি জিতলো, জেতার পরেই আজকে শুভেন্দুবাবুর পিএকে জীবন দিয়ে দিতে হলো, তো এটা ঠিক মেনে নেওয়ার যোগ্য নয়। তো আমি বলবো, দিদিকে রিকোয়েস্ট করবো আবার, দিদি তাড়াতাড়ি গদি ছাড়ুন। আর বিজেপির হায়ার অথরিটিকে বলবো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনারা সরকার গঠন করুন। সরকার গঠন করে এই চোর গুন্ডা বদমাশদের আগে নিধন করুন, পুলিশকে ফুল পাওয়ার দিন, চোর গুন্ডা বদমাশদের কি করে শেষ করতে হয় সে ব্যবস্থা করে দিন। কারণ যতদিন এই চোর গুন্ডা বদমাশ পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ততদিন পশ্চিমবঙ্গে এরকম খুন, মার্ডার, মারামারি চলতে থাকবে। আগে পশ্চিমবঙ্গকে ক্লিয়ার করতে হবে, পশ্চিমবঙ্গ ক্লিন করতে হবে, পশ্চিমবঙ্গকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ কারোর গায়ে হাত দিতে গেলে বা কাউকে কোনো বাজে কিছু করতে গেলে, মহিলাদের গায়ে হাত দিতে গেলে,
রাস্তাঘাটে চুরি চুরি বদমাইশি করতে গেলে, কাউকে মার্ডার করতে গেলে অন্তত যেন 10 বার ভেবে দেখে যে আমি কী করতে যাচ্ছি আর এটা করলে আমার কি হতে পারে, এই চিন্তা ভাবনাটা যেন মানুষ করে। তো এটাই আমার রিকোয়েস্ট যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সরকার গঠন করুন, সরকার গঠন করে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনুন। কারণ যেভাবে শুরু হয়েছে চারিদিকে টিএমসির পোষা চোর গুন্ডা বদমাশরা যেভাবে অত্যাচার শুরু করেছে, এতদিন তো করেছে একদম গত 14 বছর 349 দিন ধরে এরা জিহাদি কার্যকলাপ চালিয়েছে, চুরি গুন্ডামি বদমাইশি করেছে, এখনও সেটা করে যাচ্ছে। তো নতুন সরকার গঠন করুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়, আর এই বদমাশ চোর গুন্ডা বদমাশ যে লিস্ট তৈরি করুন, লিস্ট তৈরি করে একে একে এদেরকে শিক্ষা দিন, উচিত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিন, পুলিশকেও ব্যবস্থা করে দিন, আপনারাও শিক্ষা দিন, এদেরকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা পুলিশকে করে দিন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা হোক, কারণ যত ডিলে হবে সরকার গঠন করতে পশ্চিমবঙ্গে এরকম খুন মার্ডার নোংরামি বদমাইশি আরও বেশি করে চলবে। কারণ ম্যাডামের উদ্দেশ্য ঠিক নেই। ম্যাডামের উদ্দেশ্য যদি ঠিক থাকতো তাহলে ম্যাডাম আজকে জনগণের দেওয়া রায় মেনে নিত, মাথা পেতে নিত। ম্যাডামের উদ্দেশ্য ঠিক নেই। ম্যাডাম দেখছে এতদিন তো রক্ত চুষলাম, এতদিন তো মানুষকে ঠকিয়ে আসলাম, এতদিন তো করলাম, আর লাস্ট কয়েকটা দিন আছে, এই কটা দিন যা ভুল ভাল কাজ যা অন্যায় করার করে যায়, এটা হতে দেওয়া যাবে না। খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের সরকার গঠন করতে হবে এবং একজন যোগ্য মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গকে দিতে হবে, যে পশ্চিমবঙ্গকে সোজা করতে পারবে, পশ্চিমবঙ্গের চোর গুন্ডা বদমাশদের সোজা করতে পারবে, পশ্চিমবঙ্গে আবার আইনি ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারবে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আইনি ব্যবস্থাকে আবার রিস্টোর করতে পারবে, সমস্ত অফিস আদালতের চলা ন্যায় অন্যায়গুলোকে ঠিকঠাক করতে পারবে। তো এটা আমার একমাত্র রিকোয়েস্ট, যত সম্ভব হয় আপনার সরকার গঠন করে পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সঠিক করুন। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর লাস্টে একটাই কথা, বাঁকা রাস্তায় কখনোই দিশাহারা নয়। গুড বাই।